السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ، شب جمعہ، اہل بیت علیہ السلام کی آمد، آپ کے دلوں کی چاہت، امام حسین علیہ السلام سے ملاقات۔ آئیے شب جمعہ کی زیارت اپنے مرحومین کی نیابت میں، اپنے لیے، اپنے عزیزوں، اپنے قرابت داروں کی نیابت میں آئیے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں شب جمعہ ہے، شب جمعہ ان علاقوں میں جہاں پہ جمعرات کا دن گزر چکا، ہم اس وقت مغرب کے قرب و جوار کے اندر ہیں اور مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ آج 1 اپریل ہے اور بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 508 ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ 18 شعبان المعظم ہے۔ 19 شعبان المعظم کو غزوہ بنی مستلق ہوئی تھی اور جس کے بارے میں اگر ممکن ہوا تو درمیان میں بیان کیا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے سفیر آزاد نواب صابر صاحب نیو دہلی انڈیا سے، اور نوحہ خان عرفان مہدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں چند لمحات اور ذکر اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی اور اس میں شمولیت کے لیے عنایت فرمائے، اتنا ہی کم ہے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مودت اور اجر رسالت کی ادائیگی پر ثابت قدم رکھے ہوئے ہے کہ جہاں تک ممکن ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اجر رسالت کو ادا کرنے کی سعی کریں، جستجو کریں، تلاش کریں۔ شب جمعہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں مرحومین کے لیے ہوا کرتی ہے۔ مرحومین کے سے مراد یہ ہے کہ آج کا دن شب جو لگ رہی ہے اور جمعے کا دن مرحومین کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ 4 عیدیں ہوتی ہیں سال میں، جن میں ایک عید جمعۃ المبارک کو قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک جمعہ نہیں، ہر جمعہ جو ہے وہ عید کا دن ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے۔ لہٰذا ہمیں جمعے کے دن کو صاف ستھرے ہونے کا حکم دیا گیا، اپنے بال تراشنے کا حکم دیا گیا، ہمیں نہانے کا حکم دیا گیا۔ کوشش کیا کیجئے کہ جمعے کے دن جتنا ممکن ہو سکے زوال سے پہلے غسل کیا کیجئے، کیونکہ جو شخص 40 جمعے بلا ناغہ غسل کرتا ہے، اول تو ہر جمعے کو کرنا چاہیے، بہت تاکید آئی ہے، لیکن جو 40 جمعے بلا ناغہ غسل کرتا ہے اس کا جسم قبر میں خراب نہیں ہوتا، یعنی کیڑے یا قبر کی بلائیں اسے نقصان نہیں پہنچاتی اور جسم سلامت رہ جاتا ہے۔ لہذا علماء اکثر اس بات کی خصوصی تاکید رکھتے ہیں کہ وہ نہاتے ہیں، جمعے کے دن غسل کرتے ہیں، غسل جمعہ کی نیت سے۔ کچھ دعائیں بھی ہیں غسل کے درمیان، اگر کچھ بھی ممکن نہیں ہے تو غسل ضرور کر لیا کیجئے۔ کتنا اچھا ہے کہ معصوم علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرنے والے ہم بھی ہو جائیں اور جمعے کے دن غسل کریں۔ شب ہے شب جمعہ کی، کافی سارے عزیز جو ہم سے بچھڑ گئے، خصوصاً آج ہماری مومانی صاحبہ کا انتقال ہو گیا، خداوند متعال ان پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے، اور وہ عزیز جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی جو عزیز اس دنیا سے بچھڑ گئے، خاک کے بستر میں پیوست ہو گئے۔ یقیناً جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اس کی برائیوں کو بھلا دینا چاہیے، اس سے ہماری اپنی اچھائی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم قدرت کے اندر ہیں اور جو چلا گیا اس دنیا سے وہ بیچارہ نادار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اختیار ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہم با قدرت ہیں، اگر ہم اپنی قدرت کے ساتھ کمزور لوگوں کے اوپر رحمت کریں گے، رحم کریں گے، رافت کریں گے، مہربانی کریں گے، اللہ ہم پر رحمت و رافت کرے گا۔ لہذا مرحومین کے بارے میں حکم ہے کہ اچھے الفاظ کے ساتھ مرحومین کو یاد کرنا چاہیے، لہذا مرحومین کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا چاہیے، اسی لیے کیونکہ ان کا حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ایک مرحوم کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں تو اللہ بھی رحمت کرتا ہے، اور جب ہم اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک قسم کی طلب رحمت کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی کسی مرحوم کا فکر، خیال اور ذہن میں ادراک ہو آپ کو کہ فلانا مرحوم تھا، فلانا دوست تھا، فلانا عزیز تھا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخش دیا کیجئے، کیونکہ جس طریقے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ مرحوم کو اجازت دی جاتی ہے جب بھی قبر کے اندر کوئی منازل سخت آتی ہیں تو کہ وہ جائے اپنے جسے وہ پسند کرتا ہے یا جسے سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے گا، اس کے فکر و شعور کے اندر اپنا خیال ڈالے۔ جب وہ اپنا خیال ڈالتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، وہ آپ سے استغاثہ کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، مجھے ضرورت ہے آپ کی۔ لہذا اب آپ کے ذہن کے اندر جو آپ کے مرحوم آ رہے ہیں، آپ کے
अज़ीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, जद हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, अज़ीज़ हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, जो भी हैं, कराबतदार हैं, शहीद हैं, उस्ताद थे, जानने वाले थे, महल्लेदार थे, मोमिन थे, आपके दोस्त थे, पड़ोसी थे, आपके क्लास फेलोज़ थे, हमदर्स थे, आपके उस्ताद थे, आपके साथ मुबाहिशा करने वाले थे, उन सबको याद करने के लिए दुआ मांगिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके लिए शिफात अपनी मयस्सर फरमाएँ और उनके लिए मनाजिल कब्र आसान फरमाएँ। शब जुमा है, शब जुमा के अंदर वैसे ही तज़किरा मरहुमीन का होता है और मरहुमीन के तज़किरे के अंदर हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने प्यारों से प्यारों का ज़िक्र करें, उनके लिए फ़ातिहा पढ़ें, उनके लिए दरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें, उनके लिए ज़ियारत पढ़ के बख्शें, उनके लिए हदीस किस्सा पढ़ के बख्शें, दुआए कुमैल पढ़ के बख्शें, मौजज़ात पढ़ के बख्शें। जो भी नेक अमल करते हैं, मुस्तहब अमल, सबसे पहले हुज्जत खुदा की बारगाह के अंदर हदिया किया कीजिए, फिर हुज्जत खुदा के साथ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, शुहदाए करबला हैं, सुलहा हैं, अंबिया हैं, उनको बख्श के जब वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ, उनसे हदिया लेकर कहा कि ये हम हदिया करते हैं अंबिया, सुलहा और शुहदा की बारगाह में, आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में, चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में, उनसे जो हदिया मिल रहा है, या बार हमारे फ़लान मरहूम फ़लान मरहूम फ़लान मरहूम की रूह को इरसाल फरमा। इस तरीके से एक तो ये होता है कि मासूम की बारगाह में हदिया यकीनन एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम मौला की बारगाह में अच्छी चीज़ हदिया कर रहे हैं। दूसरा, मासूम की बारगाह के अंदर जब आप हदिया करते हैं, मासूम उससे कई गुना बढ़ा के सवाब इनायत फरमाते हैं। एक तो आपका पढ़ा हुआ सवाब शामिल हो जाता है, दूसरा वो सवाब भी साथ में शामिल हो जाता है जो कि मासूम अलैहिस्सलाम अपनी जानिब से इनायत फरमाते हैं। इस तरीके से फिर आप जो अपने मरहूम को सवाब पहुँचाते हैं वो चंद बराबर हो के पहुँचता है। लिहाजा सबसे पहले मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया किया कीजिए नेक अमाल, फिर जो उनसे मिले उसका हदिया अपने मरहूमीन की अरवाह को कर दिया कीजिए। इस तरीके से आप एक अच्छा अमल करने के मुर्तकिब होंगे, अच्छा करने वाले हो जाएंगे और अमल सालेह बजा लाने वाले हो जाएंगे। इस तरीके से आपको भी सवाब मिलेगा, आपके मरहूम को भी सवाब मिलेगा। आज हम करेंगे, कल हमें मिलेगा। आज हम अच्छा करेंगे, कल कोई हमारे साथ अच्छा करेगा। इंसान जो करता है उसकी बाज़गश्त, उसका नतीजा, उसका सवाब, उसकी अच्छाई, उसकी भलाई वो लौट कर आती है इंसान तक। करोगे भला होगा भला, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही हैं चीज़ें। जैसा करेंगे हम वैसा ही भरेंगे, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। लिहाजा इंसान कुछ भी नहीं करता मगर ये कि उसका नतीजा उसी की तरफ लौट कर आता है। मैं चंद रोज़ पहले चंद आयात भी आपके हुजूर पढ़ी थी कि जिसके अंदर नतीजा यही था कि इंसान जो भी करता है वो अपने लिए ही करता है। जो अच्छा अमल करता है उसकी बाज़गश्त इंसान की तरफ ही है, जो भलाई करता है इंसान उसका नतीजा इंसान की तरफ लौट कर आता है। लिहाजा हमें अच्छाइयाँ करनी चाहिए, बुराइयों से परहेज़ करना चाहिए, बुरों से भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम ज़ाफ़े कल्बी, ज़ाफ़े फ़िक्री, ज़ाफ़े शऊरी का शिकार होते हैं, हम ज़ईफ़ होते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि हम ज़ईफ़ लोगों की ज़ईफ़ हरक़ात को अपने ऊपर असरअंदाज कर लेते हैं, जिसका नतीजा दुनिया व आखिरत की बुराई हमारे ज़िम्मे आ जाती है और नतीजा ये निकलता है हम भी घाटे का सौदा कर बैठते हैं। लिहाजा अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं तब तो आप बुरों के साथ ताल्लुकात रखें। अगर आप देखते हैं कि असरात आप तक मुंतकिल होते हैं तो बुरों से दूरी बेहतर चीज़ है। लिहाजा चाहे वो बुरे अल्फाज बोलने वाले हों, बुरी फ़िक्र पैदा करने वाले हों, बुरे अमाल करने वाले हों, किसी किस्म की भी बुराई के मुर्तकिब हों, उनसे दूर रहना अच्छा ही है। और दूर रहने का तो ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग तन्हाई को ज़्यादा अच्छा समझेंगे, जब बेनिस्बत महफिल के, महफिलों की निस्बत लोग तन्हाई को ज़्यादा अच्छा समझेंगे। कब होगा ये? जब बुराई इतनी आम हो जाएगी कि हर महफिल में कोई ना कोई बुराई सवाब समझ के की जा रही होगी, जब लोग बुराइयों को अच्छा समझ के करने लग जाएंगे, जब बुराई बुराई नहीं रहेगी बल्कि लोग सवाब समझना शुरू कर देंगे, तो उस वक्त इंसान के लिए बेहतर होगा कि वो तन्हाई इख्तियार करे। लेकिन तन्हा रहने का मतलब ये नहीं है कि इंसान लोगों से कट के समझे कि मैं ही बहुत बड़ा नेक और पाक दामन इंसान हूँ, बल्कि इंसान को बुराइयों से बचने के लिए ये काम करना चाहिए। ये ना हो कि हम दूसरों से दूर हो जाएं लेकिन तन्हाइयाँ हमारी उनसे भी बुरी हो जाएं। लिहाजा हमें महफिल का हुक्म दिया गया। इंसान महफिल पसंद है, महफिल दोस्त है। अल्लाह ने इंसान को
इसीलिए आबादियों के अंदर गुंजान शहरों में रहने की तरगीब दी, और हम अच्छा समझते हैं महफ़िलों में जाना भी, दिल भी खुश होता है। इसलिए हुक्म दिया गया दोस्त बनाने का, अच्छी महफ़िल इख्तियार करने का, अच्छे हमसाए तलाश करने का। तन्हाई का हुक्म नहीं दिया गया कि तन्हा रहो, हमें महफ़िल का हुक्म दिया गया, अच्छी महफ़िल का। हमें महल्ले का हुक्म दिया गया, अच्छे महल्ले का। हमें शहर का हुक्म दिया गया, अच्छे शहर का। और इस्लाम इसीलिए कहा गया बिलाद इस्लामी का इख्तियार इंसान के लिए सबसे बेहतर अमल है। लिहाजा अपने मरहूमीन को भी याद करते रहें। करबला की तरफ आपकी निगाहें हैं। जब तक हमारे दोस्त जो हमारे मेहमान हैं उन तक कॉल नहीं कर ली जाती, उस वक्त तक मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। अगर कॉल हो गई तो बात हो जाएगी और हम भी सवाब हासिल कर लेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम किसकी तरफ से है, और प्रॉब्लम हमारे अंदर से है तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, और अगर हम प्रॉब्लम दूसरों की तरफ से महसूस कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। बेहतरीन तरीका मुआशरत है। मुआशरत के लिए हमें खल्क किया गया भलाई, और अच्छा अल्लाह ने एक फ़ितरी तौर पर हमारी ज़रूरियात ऐसी रखी हैं कि इंसान को मुआशरत पसंद रखा है। तन्हा गुजारा नहीं कर सकता। हर काम जो भी ज़रूरत का है, इंसान सब कुछ खुद नहीं कर सकता। फल उगाने हैं, सब्ज़ियाँ उगानी हैं, मसलन घर से मुताल्लिक़ रंग करना है, रोगन करना है, तामीर करना है, सब काम इंसान खुद नहीं कर सकता। पढ़ना है, इल्म हासिल करना है, किसी न किसी मौजू के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर ज़रूरियात दूसरों से वाबस्ता रखी हैं, ताकि हमें पता चले कि हम कामिल नहीं हैं, हम नाकिस हैं, हमें ज़रूरत है, हम मोहताज हैं। जब हम अपनी मोहताजी को कबूल कर लेते हैं तो हमें यह भी कबूल करना चाहिए कि फ़कत ज़रूरत के लिए ही दूसरों की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस्लामी इक़दार का पास रखते हुए भी हमें दूसरों के पास जाना चाहिए। हमें तीमारदारी के लिए जाना चाहिए, हमें मरहूम के पूछने के लिए जाना चाहिए, हमें मोहताजों की ज़रूरत पूरी करने के लिए जाना चाहिए, हमें नादार लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहिए, हमें इल्म फैलाने के लिए जाना चाहिए, हमें शराफत व तहारत व सिद्क़ व इल्म व शऊर को आम करने के लिए लोगों के दरमियान जाना चाहिए। ये ना हो कि हमारा जाना गुनाहों का इर्तिकाब हो, गुनाहों की तशहीर हो, गुनाहों की नशर व इशाअत। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हिसाब से हमें सोच समझ के, क्योंकि जो भी बोलें, जो भी लिखें, जो भी कहें, जो भी देखें या दूसरों को दिखाएं, इस नीयत से कि नताइज हमारे साथ रहेंगे, इसके हम जो भी करेंगे आखिरत में हमारे साथ रहेगा। बहरहाल जब तक कॉल मिलती है उस वक्त तक मैं आपको कुछ मासूम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कलाम सुना देता हूँ इतनी देर में, क्योंकि अभी तक कॉल नहीं मिल सकी है। सबब बाद में पता लगेगा। बहरहाल जो मेरे सामने है वो यही है कि कॉल अभी तक नहीं मिल सकी है। कब होगा तेरी गैबत कुबरा का इख्तिताम, कब होगा तेरी गैबत कुबरा का इख्तिताम, बदल जाए ज़माना तेरे आने से या इमाम। दुनियाए अजब शोर मचा रखा है मौला, दुनिया ने अजब शोर मचा रखा है मौला। बिदअत व कुफ्र का रखा नाम है इस्लाम। मौला के गैबत के दौरान हमारे हालात कुछ ऐसे ही हैं। बहरहाल मौला के ज़हूर के लिए हम दुआ गो हैं और मौला के ज़हूर के मुंतज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सफ़ीर अज़ा नवाब साबिर साहब, न्यू दिल्ली, इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसा मिजाज है? करम है, मौला का एहसान है। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। करबला मौला की पाक सरजमीन पर आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर तर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी पूरी टीम का और तमाम मोमिनीन जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मैं एक मतला और चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करेंगे। बिस्मिल्लाह। इनायत सलावत पढ़ दें हज़रत आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। देखिए मतला पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करेंगे। बिस्मिल्लाह। करबला में हर तरफ जलवा तालीब का है। वाह, सुभान अल्लाह। करबला
رنگ سرور نے بھرا نقشہ بھوچالی واہ 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 نقشہ بھوچالی کا ہے. شعر دیکھیں گے بطور خاص بسم اللہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. ارشاد. اور گھر کا جس کے کر رہے ہو اے مسلمانوں طواف، واہ گھر کا جس کے کر رہے ہو اے مسلمانوں طواف، واہ اس کا بیٹا ابو طالب ہے، واہ 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 اس کا علی بیٹا طالب ہے. اور دیکھیں یہ بھی شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے. بسم اللہ. اور یہ نہ کہنا دشت میں سبت نبی ہے پیٹ پر، واہ وہ یہ نہ کہنا دشت میں سبت نبی ہے ریت پہ، خنجروں کی قد میں وہ سجدہ ابو طالب کا واہ ہے، واہ 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 خنجروں کی زد میں وہ سجدہ ابو طالب کا ہے. دیکھیں مکتبی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. عنایت ہو. مدح اہل بیت میں جو شعر کہتا ہوں نواب، واہ مدح اہل بیت میں جو واہ شعر کہتا ہوں نواب ہے، قلم میرا ہر ایک اقراب طالب کا، واہ 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 قلم واہ واہ میرا ہر ایک طالب کا. واہ واہ میں گزار ہوں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کربلا معلیٰ میں میری آواز پہنچ گئی. آج شب جمعہ ہے. میں مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تمام شیعان حیدر کرات جہاں جہاں پر بھی ہیں آباد رہے، شاد رہے. تقریباً آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، اگر کچھ کلام ہمیں عنایت فرمانا چاہیں تو. بالکل بالکل. بسم اللہ. میں جی بہت شکر گزار ہوں آپ کا. میں آپ سے ایک بار آپ کا نام معلوم کرنا چاہوں گا. میرا نام سید جاوید الحسن رضوی ہے. جاوید الحسن رضوی صاحب، میں آپ کے لیے آج شب جمعہ میں بہت بہت دعا گو ہوں. خداوند عالم آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا، اور خداوند عالم بحق زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. مولا آپ کو. میں جی بسم اللہ. میں مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے. عنایت ہو. بسم اللہ. جس گھڑی سے آنے کا ارادہ ہوگا، واہ جس گھڑی غیب سے
آنے کا ارادہ ہوگا، گھڑی گئے آنے کا ارادہ ہوگا، منتظر آپ قیامت میں زمانہ ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ۔ اور رشک میں رشک میں چاند ستارے بھی قدم چومیں گے، منو جب پردہ غیبت سے ہویدا ہوگا، واہ 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 واہ، جب پردہ غیبت سے ہویدا ہوگا۔ دیکھیں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور دشمن دین کو دشمن دین کو عباس نظر آئیں گے، دشمن دین کو عباس نظر آئیں گے، اور جس گھڑی غیظ میں نرجس تیرا بیٹا ہوگا، اور جس گھڑی غیظ میں نرجس تیرا بیٹا ہوگا۔ یہ شعر بھی دیکھیں گے بطور خاص۔ بسم اللہ۔ کہنے کی کوشش کی تمام ناظرین، عنایت۔ اور حسن چومے گا حسن چومے گا قدم وارث پیغمبر کے، ہر زباں پر علی اکبر کا قصیدہ ہوگا، ہر زباں پر علی اکبر کا قصیدہ ہوگا، اور صلح و شبر کا بھی آئین دکھائیں گے وہ، صلح شبر کا بھی آئین دکھائیں گے وہ، اور صبر شبیر بھی چہرے سے چمکتا ہوگا، صبر شبیر بھی چہرے سے چمکتا ہوگا، وہ پیچھے پڑھنے کو نماز آئے گا مریم کا پسر، پیچھے پڑھنے کو نماز آئے گا مریم کا پسر، آگے زہرا تیرے بیٹے کا مصلی ہوگا، آگے زہرا تیرے بیٹے کا مصلی ہوگا۔ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے تمام ناظرین، تمام شیعان حیدر کرار، تمام ماتمی جہاں جہاں پر میری آواز سن رہے ہیں، ملاحظہ کریں کہ قبر میں شمس و قمر، قبر میں شمس و قمر آن کے مانگیں گے ضیا، قبر میں شمس و قمر آن کے مانگیں گے ضیا، قدر ماتم سرور کا اجالا ہوگا، قدر ماتم سرور کا اجالا ہوگا، کر دی زینب نے بپا خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائیں، یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، اور اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اور یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سفیر اعزا نواب
साहब, साबिर साहब न्यू दिल्ली इंडिया से। खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए, किल्लत वक्त को इंशाअल्लाह दिलगीर ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ साथ हैं, जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा। वक्त हुआ चाहता है दस्तरखाने बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम, सुफ़रा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, दस्तरखाने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का। मिलते हैं वक्फ़े के बाद।